Hi, Raji. If a couple before they get too old wanted to get another baby ஆனா அவங்கனால இயற்கையா பிரெக்னென்ட் ஆக முடியாது, அவங்கனால கேரி பண்ண முடியாதுங்கிற சிச்சுவேஷன்ல கேன் தே ஆப்ட் ஃபார் சரகசி? எஸ், இதுவுமே ஒரு கிளாஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு பயாலஜிக்கல் சைல்டு இருக்கு, பட் நீங்கள் சொன்ன ஒரு சுச்சுவேஷன் அந்த சைல்டுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் என்கேஜ்மெண்ட் ஏதோ இருக்கு, பெர்மனன்ட் கியூர் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் விமனா இருக்க ஆசைப்படுறாங்க, they don't find a right partner, so they don't want to get married அப்படிங்கிறப்போ can she opt for a natural pregnancy, ma'am? Definitely, single women who's not unmarried still are legally allowed to undergo the process of ART. Hi, ma'am. Hi, Raji. Today, I think we shall discuss few challenging situations which we come across day to day in our fertility clinic. Yeah, please. So, few couples, they come. வருவாங்க, அவங்களுக்கு எக் குவாலிட்டி இல்லாம இருக்கும், இல்ல அவங்களுக்கு இனஃப் எக் இருக்காது, இல்ல ஃபியூ மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ்னால அவங்க எக் யூஸ் பண்ற மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி கப்பலுக்கு will they ever be able to get pregnant? What options we have with that? Okay, definitely, Raji. There is an option of donor egg. Okay, இப்போ நிறைய couple are even aware of it, but உடனே அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இட்ஸ் a very sensitive and tricky situation. So it may take some time for them to accept that sometimes the donor egg could be a better option அப்படின்னா, ஏன்னா genetically it may not be the women's DNA which is carried to the child, so that they may not immediately accept. But we'll have to sit and talk with them about the pros and cons. இதில் சக்ஸஸ் பெட்டராக இருக்குது, ஏன்னா அவங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக அவங்களோட எக்ஸில் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மல்டிபிள் டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, சக்ஸஸ் வரல அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஒரு ஆப்ஷனையும் அந்த மற்ற அதர் ஆப்ஷன்ஸ் லைக் ஓவேரியன் ரிஜெனரேஷன் இருக்குது பிஆர்பி வச்சு, ஆர் சாஃப்ட் ஸ்டிமுலேஷன் ப்ரோட்டோகால்ஸ் கொடுத்து எம்ப்ரியோ பூலிங்கும் இருக்குது, அதோடு சேர்த்து டோனர் எக் ஆப்ஷனும் கண்டிப்பாக நம்ம கொடுக்கணும் பேஷண்ட்க்கு. ஸோ மேம், இப்போ நீங்கள் டோனர் எக் ஆப்ஷன் சொன்னீங்க, ஸோ கேன் ஐ கெட் மோர் இன்சைட்ஸ் அபவுட் தட்? ஃப்ரம் வேர் தே வில் சோர்ஸ் தீஸ் டோனர் எக்ஸ்? The couple can directly, approach the ART banks which are registered under the government, and from which they can choose their donors, and then the donors would be screened in the clinics, and we can take up the donors for stimulation and for usage for the couple. So how do we select a healthy donor, ma'am? Can I get according to my specifications like education, physical features? இந்த மாதிரி ஏதாவது எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா? These ART banks, they maintain a strict registry of all their parameters. Avangaloda height, weight, skin color, education, their address, everything is maintained but in a confidential manner. So when the couple approach the ART bank or they bring their own donors, yes, they can choose their own donors, but in an altruistic way. It is not for money's sake. They are allowed to bring their own donors or approach the ART bank. So அவங்களோட கலர் இதெல்லாமும் மேட்ச் பண்ணி அவங்க எடுத்துக்கலாம். பட் as you ask the healthy donor, அதை எப்படி அவங்க என்ஷூர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, usually these donors are selected in such a way they are around 20 to 30 that they have a good fertility and they are physically also fit. So physical fitness அவங்களுக்கு இருக்கணும். They undergo rigorous ஒரு medical screening for all the medical conditions, whether they are fit to do the process of the donation. இன்னொன்று whether they are psychologically also they are fit, அதுக்கும் assessment நடக்கும். And certain infections இதெல்லாமும் ரூல் அவுட் பண்ணி அவங்க ஹெல்த்தியா அப்படின்றது they screen. அது தவிர அவங்களோட ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஒரு ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, அவங்களுக்கு அந்த ஜெனட்டிக்ஸ் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கான்னு ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹிஸ்ட்ரியும் இருக்கும் டு என்ஷூர் தட் தே ஹாவ் அ குட் ஜெனட்டிக் லீனியேஜ், அண்ட் த டோனர் ஷுட் ஹாவ் அ சைல்ட் ஆஃப் தேர் ஓன், அண்ட் அவங்க ஒரு தடவை தான் லைஃப் டைம் டொனேட் பண்ண முடியும். So there is always the other side of the coin. So now I get another question. Will these donors be exploited for their oocytes, ma'am? இந்த ஏஆர்டி லா வந்ததே அந்த காரணத்துக்காக தான் ராஜி, பிகாஸ் இப்படி ஒரு எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் நடக்கக்கூடாது டோனர்ஸ் அப்படின்னு அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த லாவே வந்திருக்கு. தட்ஸ் வை த டோனர்ஸ் ஆர் லவ் டு டொனேட் ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் அ லைஃப் டைம், நம்பர் ஒன். அண்ட் அவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணும்போது
யூசுவலி வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டா ஒரு நம்பர்ஸ் குடுத்துருக்காங்க ஏஆர்டி லா படி. இவ்வளோதான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் மல்டிபிள் எக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு 7 எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நம்பர் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்ராக்ஸிமேட்டா அவங்களுக்கு மினிமலா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அந்த கப்பிளுக்கு தேவையான எக்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் அப்படி எடுக்கிற எக்ஸ நம்ம அந்த கப்பிளுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம ஏஆர்டி லா வந்து நம்ம இந்தியன் லா கொண்டு வந்து அந்த டோனர்ஸ புரொடெக்ட் பண்றதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்கா கொண்டு வந்திருக்காங்க. So now comes another situation. ஒரு ம். கப்பிள் அப்ரோச் பண்ணி வராங்க, wherein they have defect with both. ஸோ நாங்க வந்து ஜெனரஸ்லி வி கோ ஃபார் டோனார் எம்ப்ரியோன்னு சொல்லி சொல்றாங்க. எங்களுக்கு ஸ்பெர்மும் ஹஸ்பண்டோடது வேணா நாங்க டோனார்து போய்க்கிறோம், ஊசைட்டும் எங்களுது வேணா நாங்க டோனார்து போய்க்கிறோங்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல டு வி ஹாவ் எனி கிளாஸ் டு அப்ளை மேம்? டோனர் எம்ப்ரியோஸ் அதாவது நீங்க கேட்ட மாரி எக்கும் வந்து தானத்துக்கு வேணும், ஸ்பெர்மும் தானத்துக்கு வேணும் அப்படிங்கிறப்ப அகைன் த்ரூ த ஏஆர்டி பேங்க் தான் நம்ம டோனர் எக்ஸையும் சரி, ஸ்பெர்மையும் சரி ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம எம்ப்ரியோஸ் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த ஃபார்ம் ஆகிற எம்ப்ரியோஸ் வந்து அந்த பர்ட்டிகுலர் கப்பிளுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அகைன் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ப்ரொடெக்டட் அண்ட் ஸ்டிப்புலேட்டட் பை த லா. So we use only that donor embryo for only that particular couple. Okay, I understand, because earlier some 2-3 decades back and all, if it is a donor embryo, people வந்து எங்களுக்கு இது வேண்டாம் எழுதி கொடுத்து டொனேட் கூட பண்ணுவாங்க. So அந்த மாதிரி situations it's completely avoided now. Yes, அந்த ma'am? மாதிரி situations not at all possible. It is Only legally through not a willing possible. donor from a sperm and a willing donor of an oocyte. Freshா அவங்கள்ட்ட இருந்து egg source and பண்ணி embryo நம்ம source தனியா பண்ணி தான் create பண்ணி embryo தான் form பண்ண பண்றோம். முடியும். Yes. Okay, that was very nice interacting with you for regarding the donor program, ma'am. Now we have few doubts commonly about the surrogacy program also. So அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசலாம். இப்போ surrogacy, is it legally allowed in India? Because there were few controversial things happening in the celebrities class of people regarding the surrogacy. So இப்போ surrogacy normal peopleக்கு எந்த அளவுக்கு ஈஸியா கிடைக்கும், அவங்களுக்கு அப்ளிகபிளா, அவங்க எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும், இதை பத்தி கொஞ்சம் இன்சைட் சொல்லுங்க மேம். Yeah. Surrogacy is again a very interesting topic to say about. We need to talk more about it. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஐ ஓப்பனர் நடக்கும். நீங்க சொன்னீங்க செலிபிரிட்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. இனிமே பை இந்தியன் லா ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் ஃபார் சம்மன் டு கோ ஃபார் சோஷியல் சரகசின்ற ஒரு கிளாஸே வந்து இல்லாமல் போயிடுச்சு. ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் க்ரைட்டீரியாஸ் வந்து ஏஆர்டி லா சரகசி லா கொண்டு வந்தாச்சு. இதுபடி அந்த விமனுக்கு ஒரு மெடிக்கல் இண்டிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆனால் மட்டும்தான் சரகசி பண்ண முடியுமே தவிர சோஷியல் ரீசன்ஸ்க்காக செய்யவே முடியாது. நம்பர் 1. ஸோ அந்த மெடிக்கல் ரீசன்ஸ் நம்ம சொல்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த விமனுக்கு வந்து பை பர்த் மேபி யூட்ரஸ் இல்லை அப்படின்ட்டு இருக்கலாம், இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக கேன்சரோ இல்லை மல்டிபிள் ஃபைப்ராய்ட்ஸ் ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக யூட்ரஸ் ரிமூவ் பண்ணியிருந்திருக்கலாம், இல்லை அவங்களால மல்டிபிள் ஐவிஎஃப் ட்ரை பண்ணி அவங்களோட யூட்ரஸ் அதை ஏற்றுக்கல, இல்லை ரிப்பீட்டட் ப்ரெக்னன்சி லாஸஸ் ஆயிருக்கு. அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்டாக இண்டிகேஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான். கூட சில விமனுக்கு வந்து ப்ரெக்னன்சி கேரி பண்ண அவங்க லைஃப்க்கு ரிஸ்க் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தால், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிக்ட் மெடிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் சரகசி அவங்க ஆப்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இது வந்து ஒரு பக்கம். இது நீங்கள் கேட்ட இண்டிகேஷன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். இன்னொரு பக்கம் எலிஜிபிலிட்டினே ஒன்று இருக்கு. ஸோ எங்களுக்கு மெடிக்கல் இண்டிகேஷன் இருக்குன்னா தே கேன் ஆப்ட் ஃபார் சரகசி. பட் அது எலிஜிபிள் அப்படின்றதும் ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்கு. அதுக்குமே இந்த சரகசி லா வந்து ஸ்ட்ரிக்டா வந்து சில இது கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா தே மஸ்ட் பி இந்தியன் கப்பிள், மேரிட் கப்பிள். நம்பர் 1 அது. ஸோ ஃபாரின் நேஷனல்ஸ்க்கு இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஓகே, ஓவர்சீஸ் இந்தியன்ஸ்க்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. பட் other foreigners cannot opt for surrogacy in India. Again நீங்க கேட்ட அந்த racketing அதெல்லாம் வந்து prevent பண்றதுக்கு அந்த Because strict I law. think a decade back we got a problem with baby Manjima. Yes. Yes. ஸோ அதுக்கெல்லாம் பார்த்து தான் வந்து இந்தியன் லா வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து யாருக்கு இது எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நேஷனாலிட்டிக்கு மட்டும் இல்லை. as I said, they should be a married லீகலி மேரிட் கப்பிளாக இருக்கணும். ப்ளஸ் சிங்கிள் விமன் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க சரகசியில், தே ஷுட் பி எவர் மேரிட் விமன். அதாவது மேரிட் டிவோர்ஸ்ட் ஆர் மேரிட் டிவோர்ஸ்ட் விமனாக இருக்கலாம், இல்லை விடோட் விமனாக இருக்கலாம், தே கேன் ஆப்ட். பட் சிங்கிள் எவர் அன்மேரிட் விமன் வந்து தே கேனாட் ஆப்ட் ஃபார் இட். ஸோ இதுவுமே ஒரு கிளாஸ் இருக்கு. அது தவிர இப்போ இவங்க ஒரு கப்பிள் சொன்னேன் இல்லையா, மேரிட் லீகலி மேரிட் கப்பிள், அவங்களுக்கு இஃப் தே ஹாவ் அ சைல்ட் ஆஃப் தே ஓன், அவங்களோட ஓன் பயாலஜிக்கல் சைல்டு இருக்கு அப்படின்னா தே கேனாட் ஆப்ட். ஆர் தே ஹவ் அடாப்டட் அ சைல்ட் அப்படின்னாலும் தே கேனாட் கோ ஃபார் சரகசி. இதெல்லாம் வந்து அந்த பர்த் ஆற சைல்டை ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்காக இந்தியன் லா வந்து இந்த கிளாஸ் எல்லாம் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கு. Now I get another question, ma'am.
சப்போஸ் ஒரு லைவ் சைல்டு இருக்காங்க. பட் அந்த சைல்டுக்கு வந்து ரொம்ப என்டேஞ்சரிங் லைஃப் த்ரெட்டனிங் கண்டிஷன் இருக்கு. இல்ல அவங்க வந்து மென்டலி ரிட்டார்டட். அவங்களுக்கு ஃபியூ மோர் இயர்ஸ் தான் லைஃப் இருக்குங்கிறப்ப, இஃப் அ கப்பிள் பிஃபோர் தே கெட் டூ ஓல்ட் வாண்டட் டு கெட் அனதர் பேபி, ஆனா அவங்கனால வந்து இயற்கையா பிரெக்னன்ட் ஆக முடியாது. அவங்கனால கேரி பண்ண முடியாதுங்கிற சிச்சுவேஷன்ல கேன் தே ஆப்ட் ஃபார் சரோகசி? எஸ். இதுவுமே ஒரு கிளாஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு பயாலஜிக்கல் சைல்ட் இருக்கு. பட் நீங்க சொன்ன ஒரு சிச்சுவேஷன் அந்த சைல்டுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் என்டேஜ்மென்ட் ஏதோ இருக்கு, பெர்மனன்ட் கியூர் இல்ல அப்படின்னா, தே ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் சரகசி. ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். எலிஜிபிலிட்டியும் இருக்கணும், அவங்களுக்கு மெடிக்கல் இண்டிகேஷன்ஸும் இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளால சரகசி வந்து செய்ய முடியும். So now a couple approaches a clinic for surrogacy. How do we guide them? Where they should go? இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எந்த மாதிரி ஆரம்பிக்கணும்? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேம். அது ஒரு லாங் ப்ராசஸ்னே சொல்லலாம் இந்த சரகசி எப்படி நடக்குது. ஸோ இப்போ கப்பலுக்கு சரகசி வந்து தேவைப்படுது அப்படின்ற தெரிய வந்திருக்கு. நம்ம அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கோம். மெடிக்கலி அவங்களுக்கு இருக்கு அண்ட் தே ஆர் லீகலி எலிஜிபிள்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் சென்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கணும். தட் இஸ் அவங்களுக்கு மெடிக்கல் இண்டிகேஷனும் இருக்கு, எலிஜிபிலிட்டியும் இருக்கு அப்படின்னு கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணணும். அப்புறம் அந்த கமிஷனிங் பேரண்ட், தட் இஸ் யார் சரகசி போகணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு யார் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு வாலண்டரி ஒரு சரகேட்டை அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அவங்க அதை அந்த மெடிக்கல் போர்டு கிட்ட ப்ரெசென்ட் பண்ணி அகைன் அந்த சரகேட்டுக்கும் ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து சில க்ரைட்டீரியாஸ் இருக்குது. அவங்களுக்கும் எலிஜிபிலிட்டி எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அதெல்லாம் கிளியர் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் தே வில் அப்ரோச் த கோர்ட் டு கெட் பேரண்டல் ஆர்டர். ஏன்னா அதில் பிறக்க போகிற சைல்டு வந்து யார்கிட்ட போகும் அப்படின்றதுல எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு கோர்ட் ஆர்டர் எல்லாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க நம்ம ஏஆர்டி கிளினிக்கே வந்து அந்த சரகசி ப்ராசஸை ஆரம்பிக்க முடியும். ஸோ திஸ் மே டேக் சம் டைம் பட் இட் இஸ் ஃபீஸிபிள். ஆனால் இது கரெக்டாக பண்ணும்போது இதில் என்னெல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து சிக்னிஃபை பண்ணுதுன்னா எந்த விதத்துலையும் அந்த சரகேட்டும் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகாமல் அந்த கமிஷனிங் கப்பலுக்கும் அவங்களுக்கு பிறக்க போகிற சைல்டை வந்து சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்கும் அவங்களுக்கும் சேஃப்கார்ட் பண்ணுறதுக்கும் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக அழகாக வந்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுபடி ஃபாலோ பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரீவியஸாக இருந்த பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய வந்து இல்லாமலே போயிடுது. So now I understand women are very much safeguarded by our Indian government now. Definitely. பிகாஸ் சரகசினால எக்ஸ்ப்ளாய்ட்டும் ஆகக்கூடாது, அட் த சேம் டைம் கப்புளுக்கும் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கணும். Definitely. இன்னொரு குட்டி காமன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. இப்ப என்னோட குழந்தை வந்து வாடகத்தாய் மூலமா தான் வருது. அவங்க கர்ப்பப்பையில கிட்டத்தட்ட 9ல இருந்து 10 மாசம் வரைக்கும் அந்த குழந்தை இருக்கு. அப்ப அந்த சரகேட்டோட டிஎன்ஏ அவங்க ஷேர் ஆகுமா பேபியோடன்னு கேட்பாங்க. இஸ் இட் ரியலி ட்ரூ மேம்? இது ரொம்ப வேலிடான கொஸ்டினாக தான் இருக்கு ராஜி. இப்போ என்னன்னா 9 months அவங்க கேரி பண்ணுறாங்க. இவங்க வந்து வாட் வி கால் ஒரு வாடகை தாய், ஜெஸ்டேஷனல் கேரியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிளாஸ் என்னன்னா இந்த சரகேட் மதரால் அவங்களோட ஓன் எக்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த எம்ப்ரியோ நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி அந்த சரகேட் மதருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அந்த கமிஷனிங் கப்பலோடைய ஜெனட்டிக்ஸாக தான் இருக்கணும். அவங்களுடைய எக் அவங்களோட ஹஸ்பண்டோட ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி ஃபார்ம் பண்ணுற எம்ப்ரியோ, தட் இஸ் ஜெனட்டிக்லி இந்த கமிஷனிங் கப்பலோட எம்ப்ரியோ அது. ஓகே, அதை வந்து வாடகை தாயில போடுறதுனால இந்த வாடகை தாயோட ஜெனட்டிக்ஸ் எந்த விதத்துலயும் அந்த பேபிக்கு போக போறது இல்லை. ஸோ இதை தெளிவா நம்ம அந்த கன்சென்ட்லயும் சொல்லிடுவோம், அந்த கப்பலுக்கும் புரிய வச்சிடுவோம். ஸோ இப்போ இண்டென்டிங் கப்பல் இருக்கிற விமன் இஃப் அட் ஆல் ஷி வாண்ட்ஸ் டு ஃபீட் த பேபி, இஸ் இட் ரியலி பாசிபிள் மேம்? பிகாஸ் ஒன்று ப்ரெக்னன்சின்னு ஒன்று கேரி பண்ணாதான் ஒரு லாக்டேஷன் ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும். அப்போதான் குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ண முடியும். இவங்க ப்ரெக்னன்சி கேரி பண்ணல, ஆனால் லாக்டேட் பண்ணி ஃபீட் பண்ண முடியுமா? சரகசி அப்படின்றதே ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ் தான். ஏன்னா இதில் 2 மதர்ஸ் தான் இன்வால்வ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது இப்போ சரகேட் மதர் ஷீ இஸ் அண்டர்கோயிங் ப்ரெக்னன்சி, ஸோ அவங்களுக்கு லாக்டேஷன் சேஞ்சஸ் நேச்சுரலாகவே வரப்போகுது. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன்டென்டிங் கப்பலுக்கு அது நடக்க போகிறது இல்லை அந்த மதருக்கு. பட் ஸ்டில் அவங்க வந்து ஆசைப்படுறாங்க, அந்த சைல்டோட பாண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறது காமன் இல்லையா? ஸோ அது பண்ணும்போது அவங்க அப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி. இந்த சரகேட் மதர் அரௌண்ட் ஒரு 30 to 33 வீக்ஸ் ரீச் ஆகும்போது நம்ம இந்த இன்டென்டிங் மதருக்கு வி கேன் ஸ்டார்ட் சர்டன் மெடிசன்ஸ். அது வந்து அவங்களோட லாக்டேஷன் வந்து இன்டியூஸ் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ குழந்தை பிறக்கும் போது ஷீ கேன் ஆல்சோ ஃபீட் த சைல்டு. தட் வாஸ் வெரி நைஸ் மேம். ஸோ இப்போ சரகசி மூலமா ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு. இந்த பிறந்த குழந்தை மேல சரகேட் மதருக்கு லீகல் ரைட்ஸ் ஏதாவது அப்ளிகபிளா இருக்குமா? இல்ல இந்த குழந்தை முழுக்க முழுக்க இண்டென்டிங் கப்பலுக்கு மட்டும்தான் சொந்தமான குழந்தையா? அதை பத்தி என்ன மேம் இருக்கு? டெஃபினட்டாக வந்து இந்த சரகேட் மதருக்கோ இல்லை அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்க்கோ இந்த சைல்டு மேலே எந்த லீகல் ரைட்ஸுமே இல்லை. நான் சொன்ன மாதிரி சரகசி ப்ராசஸ் பிகின் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடியே இந்த பேரண்டல் ஆர்டர், கோர்ட் ஆர்டர் வந்து வாங்கிடுவாங்க. அதுபடி சைல்டு which is born through surrogacy
is legally the child of the intending couple da. Genetically also it is theirs. So it is protected by the law. The born child is protected by the law. So the intending couple are only legally responsible, and legally they are the parents for the child. So child is also protected. The parents, the intending parents, are also protected. The surrogate will not have any legal rights. The surrogate and the husband should relinquish the rights for the baby according to the law. So with this, now I understand how much of emotional counseling is needed for both the parties. Intending couple ஆகட்டும், இல்ல surrogate mother and her husband ஆகட்டும். Because though she is a surrogate mother, அவங்க வந்து ஒரு 9 months pregnancy carry பண்றாங்க. She shouldn't get attached with the baby. As well, இவங்க குழந்தை வந்து கர்ப்பப்பையில வச்சு பெத்துக்கலனாலுமே அவங்க வந்து குழந்தை மேல அட்டாச்சா இருக்கணும். இட்ஸ் குவைட் காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ். அதனாலதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கவர்மெண்ட் வந்து இட் ஷுட் பி a willing women who is coming up for a surrogate அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் அவங்க புரிஞ்சுட்டு தான் இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ளேயே இறங்கணும் அப்படின்றதுக்கு அவங்களுக்குமே ஸ்ட்ரிக்ட் கிரைட்டீரியாஸ் இருக்கு. அவங்களுக்குமே ஒரு குழந்தை இருக்கணும், ஆஃப் தேர் ஓன் பயாலஜிக்கல் சைல்டு இருக்கணும். அவங்க இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். அவங்களுக்கும் விகரஸா ஒரு ஸ்கிரீனிங் அதெல்லாம் நடக்கும், இன்க்ளூடிங் த சைக்கலாஜிக்கல் அசஸ்மெண்ட். வில் ஷி பி ஏபிள் டு give up the child after the delivery அப்படிங்கிறது ஷுவரா அவங்களுக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் அசஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த ஒரு சரகசிக்குள்ளேயே கொண்டு வருவாங்க. அண்ட் டிபிக்கலா இது வந்து ஆல்ட்ருயிஸ்டிக் சரகசின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எந்தவித மானிட்டரி பெனிஃபிட்டும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாம இது வில்லிங்கா வச்சு பண்றது தான் இதோட புனித தன்மைன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப அழகான ஒரு ஜேர்னியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சரகசி. இது as well it is very beautiful and trustful process இருக்கணும் between both the intending couple as well as the surrogate mother. Definitely. In between நீங்க வந்து single women parenthood பத்தி இடையில சொன்னீங்க. single women can opt for surrogacy journey-னு. ஒரு single women-ஆ இருக்க ஆசைப்படுறாங்க. they don't find a right partner, so they don't want to get married அப்படிங்கிறப்போ can she opt for a natural pregnancy, ma'am? Instead of going for a surrogate pregnancy, அவங்களா pregnant ஆகிறதுக்கு any possibilities இருக்கா நம்ம இந்தியன் லால? Definitely. Single women who's not unmarried still are legally allowed to undergo the process of ART. அது வந்து IVF தான் பண்ணணும்னு இல்லை, அவங்க IUI மெத்தட்ல கூட they can conceive by using donor sperms. Okay, but அதுவே வந்து single unmarried women, they are not allowed to undergo surrogacy. For surrogacy, they should be ever married single women இருந்தா they can undergo surrogacy. But unmarried single women can undergo IUI and IVF, but not surrogacy. அதே வந்து மென்னுக்கு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பேரண்ட்ஹுட்க்கு லீகலி they are not allowed. How about this LGBTQ community, ma'am? அது நம்மளோட இந்தியால definitely it is not legally possible. Yeah, as of now. Okay, for men and for same-sex couple, it's not possible. Not possible. But a single woman can undergo a motherhood journey. Yes, yeah. Though it is biased, that is how the law stands as of now. So hopefully we'll see few improvements in another decade. Yes. That was so nice talking with you in this topic, ma'am. Thank you. Thank you, Raji.